नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचे नेटिझन्स फाउंडेशन अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर स्वागत आहे. So in the last two classes, we have discussed a very important topic, that is cubes and dice, in which we have also discussed how which type of questions are asked in the examination. So first is folding and unfolding of a cube, and after that we have discussed painting of a cube, in which you are provided with the one cube and surfaces. All the surfaces of a cube are painted with some color, and they will ask, this cube is cut into some smaller number of cubes. Let us say 27 smaller number of cubes, 64 smaller numbers of cubes, or another structures. So not, which is not standard, not conventional. And they will ask how many number of cubes having three faces painted with color, two faces painted with color, more than three faces, one faces, at least two faces, at least one faces, no faces at all. So such type of questions are asked in the examination. In the today's class, we are going to discuss another topic. So that is puzzle test, in which there are two types. So one is classification type and another is sitting arrangement type. So sitting arrangement can be treated as a different topic also. But puzzle test, it is a type of puzzle. Puzzle तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे कोडे सोडवणं, क्लुप्त्या सोडवणं. एखादं कोड आपण एखाद्याला विचारतो आणि त्याच्यामध्ये काही हिंट्स प्रोव्हाइड करतो आणि काही क्वेश्चन्स विचारतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील की देर आर 5 स्टुडंट्स ABCDE and A likes Coca-Cola and Pepsi, B likes Pepsi and Fanta, C likes Mazza and Miranda, D likes Coca-Cola and Fanta. So such hints are given, and then after the some hints, they will ask which of the following drink is the most favorite drink for the for these 5 students. So which of the following drink is liked by B and E? So such questions are given. So this question can be solved with the data analytics. So you are provided with some data, you have to arrange the data in a specific manner so that you can use that data and answer the questions. So similar for the sitting arrangement. Okay. So we are going to discuss directly previous year questions so that we can easily analyze what type of questions they ask in the examination and how to solve such questions. So without wasting time, let us start. I will be sharing here PPT. First, we are going to discuss puzzle test and after sitting arrangement after that. So let us start the session. So this is the type of classification. हा एक क्लासिफिकेशनचा टाईप आहे, सॉरी पझलचा टाईप आहे. त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशनच्या शिवाय देखील देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पझल्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस फॉर दिस एक्झाम another types. There are so many variety of types are there, but we are not going to discuss. Classification means just the data provided, you have to classify that data. त्या डाटाला तुम्हाला काय करायचंय, क्लासिफाय करायचंय आणि एका फॉर्मॅट मध्ये लिहून काढायचंय सो दॅट यू कॅन आन्सर द क्वेश्चन्स आस्क्ड. Now what is the weightage of the exam topic in the exam? That is, there are 3 questions in each year from this topic, and similar questions are possible. म्हणजे सिमिलर क्वेश्चन विचारण्यात आलेले आहेत एकाच टाइपचे. सिमिलर टाइप आहे तो म्हणजेच क्लासिफिकेशनचा टाइप, जो मी आता तुम्हाला कोल्ड ड्रिंकच्या एक्झाम्पल नुसार मी समजून दाखवलेला आहे. तर आपण डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत मित्रांनो आता लगेच. एक क्वेश्चन आहे, म्हणजे पहिल्यांदा आपण डिस्कस करूया की व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स दे आस्क इन द एक्झामिनेशन. आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स एक थोडा वेळात डिस्कस करूया. So how many statements are given? Check out 1, 2, 3, 4 and 5 sentences are given. You have to analyze the data, these 5 statements, into some tabular form. एका कॉलम मध्ये तुम्हाला लिहून काढायचं आहे. पहिल्यांदा बघा किती लोक आहेत त्याच्यामध्ये. मधु एक आहे, मधु, शोभा, अंजली, परत मधु आलेली आहे, अंजली, पूनम, निशा, अंजली, पूनम and शोभा. There are some students are here, so some persons are here.
सो आपण काय करूया सगळ्यात पहिल्यांदा, आता समजा एका साइडला आपण पर्सन्सची नावं लिहूया आणि एका साइडला सब्जेक्टची नावं लिहूया. बघा इथे लिहितोय मी मधु, त्याच्यानंतर शोभा, त्याच्यानंतर अंजली, डबल लिहायची गरज नाही आता, मधु नंतर डबल आलं. अंजलीच्या नंतर पूनम, निशा. I think so. These are the different kind of persons mentioned in the question. Another, so Madhu and Shobha dramatics, computer science, physics. Another chapter subject is history, mathematics. So these are the subjects. Now, first statement, read out the first statement. Madhu and Shobha are good in dramatics and computer science. Madhu and Shobha are good in dramatics and computer science. So this is the conversion of data into tabular form. एका डाटाला आपण टॅब्युलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. मधु आणि शोभाला कोणते कोणते विषय आवडतात किंवा कशामध्ये ते गुड आहेत? ड्रामॅटिक्स आणि कम्प्युटर सायन्स मध्ये आहेत. त्याच्यानंतर पुढचं स्टेटमेंट वाचूया आपण. अंजली अँड मधु आर गुड इन, हे बघा अंजली आणि मधु आर गुड इन कम्प्युटर सायन्स. कम्प्युटर सायन्स ऑलरेडी लिहिले आपण मधुसाठी, अंजलीसाठी आपण ऍड करूया. आणि गुड इन कम्प्युटर सायन्स आणि फिजिक्स मध्ये पण ते गुड आहेत म्हणून सांगितलेलं आहे. मला वाटतं मग हे काम आपण पूर्ण केलं आहे मधु आणि अंजलीचं. हे झालं पहिलं दुसरं स्टेटमेंट. नाउ वी कॅन यूज द थर्ड स्टेटमेंट. अंजली, पूनम आणि निशा. हे बघा अंजली, पूनम आणि निशा हे शेवटचे 3 जण. त्यांना काय काय आवडतं बघा? फिजिक्स आणि हिस्ट्री आवडतं. म्हणजे फिजिक्स, ते बघा फिजिक्सला मी वाढवलं, हिस्ट्रीला पण वाढवलं. ठीक आहे, फिजिक्स आणि हिस्ट्री आवडतं या 3 पर्सन्सला, 3 स्टुडंट्सला, 3 गर्ल्सला. आता फोर्थ स्टेटमेंट वापरूया. निशा आणि अंजली. हे बघा निशा आणि अंजली यांना काय काय आवडतं बघा? फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स. अंजली फिजिक्स ऑलरेडी त्यांना मेन्शन केलेलं आहे, मॅथमॅटिक्स तेवढं ऍड करूया, त्यांना मॅथमॅटिक्स आवडतं म्हणून. त्याच्यानंतर आता शेवटचं स्टेटमेंट यूज करूया. पूनम आणि शोभा. हे बघा पूनम आणि शोभा आर गुड इन हिस्ट्री. हिस्ट्रीसाठी मी ऍड केलं आणि ड्रामॅटिक्स साठी पूनमला ऍड करतो. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण ते काम पूर्ण केलेलं आहे. मग आता क्वेश्चन्सचे आन्सर देऊया. ठीक आहे ना, चला तुम्ही पण मदत करा मला. हु इज गुड इन कम्प्युटर सायन्स, हिस्ट्री आणि ड्रामॅटिक्स? उत्तर सांगा. हु इज गुड इन कम्प्युटर सायन्स, हिस्ट्री अँड ड्रामॅटिक्स? अंजली. कम्प्युटर सायन्स, हिस्ट्री, कम्प्युटर सायन्स, ड्रामॅटिक्स मध्ये नाहीये ना ती, अंजली नाहीये ड्रामॅटिक्स मध्ये. हु इज गुड इन कम्प्युटर सायन्स? शोभा. येस. असा प्रश्न विचारतील एक्झाम मध्ये. कम्प्युटर सायन्स तुम्ही बघा आता, म्हणजे कम्प्युटर सायन्स, हिस्ट्री आणि ड्रामॅटिक्स म्हणजेच कोण आलं? शोभा. आता सेकंड क्वेश्चन बघा. हु इज गुड इन मॅक्झिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट? कोण आहे मॅक्झिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट मध्ये गुड? अंजली. शोभा अँड अंजली. शोभा 3च सब्जेक्ट मध्ये आहे ना बेटा? नाही अंजली, सॉरी. हा अंजली. हे बघा 1, 2, 3 आणि 4 म्हणजे अंजली येईल उत्तर याचं. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न वाचा. हु इज गुड इन फिजिक्स अँड ड्रामॅटिक्स बट नॉट इन कम्प्युटर सायन्स? फिजिक्स आणि ड्रामॅटिक्स मध्ये पाहिजे पण कम्प्युटर सायन्स मध्ये नको आहे. बघा बरं काय येईल उत्तर. कम्प्युटर सायन्स मध्ये पूनम, बरोबर. हे बघा फिजिक्स मध्ये पण आहे आणि ड्रामॅटिक्स मध्ये आहे, पण कम्प्युटर सायन्स मध्ये नसली पाहिजे, ही पण एक कंडिशन सांगितली होती त्यांनी. आणि कम्प्युटर सायन्स मध्ये जर पाहिजे असते तर मधु आलं असतं उत्तर, पण सध्या काय येईल मग उत्तर? पूनम. आणि हु इज नॉट गुड इन हिस्ट्री? कोण सांगते बघा? हु इज नॉट गुड इन हिस्ट्री? मधु. येस. तर हे असे काही क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात आणि याला म्हणतात क्लासिफिकेशन टाइप पझल. म्हणजे या
पझल मध्ये आपण काय केलेलं आहे, डाटाला क्लासिफाय केलेलं आहे, म्हणून याचं नाव ठेवलेलं आहे क्लासिफिकेशन टाइप puzzle. Because in the given question some data is provided and you have classified that data. म्हणजे जो given data आहे त्याला तुम्ही classify केलात. That is why this type of puzzles are called as a classification type puzzle. And on this basis there will be some questions and you have to answer this question. First of all, you have to understand the data and convert the data into tabular form and then answer the question. Now let us move forward to next question. So this question I have asked in the NTSC 2020. That means last year exam. So you can easily solve this question. So 1 minute for all of you and try this question. I will wait for you. Now let us solve this question. First of all, how many persons are given? Sushil, Vipin, Prashant, and Amar. These are the 4 students. And dance, music, craft. So these are the classifying data variety. So now, first of all, we will write all the names of students. Sushil, Vipin, Prashant, and Amar. Now, how many subjects are there? First is Sushil does not like dance. So here is dance, and Sushil does not like dance. So first statement I have used. I have used the first statement. Now go for the second statement. Vipin likes only music and dance. Now Vipin likes only music. So here music and dance. And one more hint is given that Vipin likes only music. So other varieties are cancelled for Vipin. Vipin दुसरं कुठलंच करत नाहीये. फक्त म्युझिक आणि डान्स करतोय. So now let us go for another statement. Only 3 of them like dance and craft. So another variety for the subject is craft. That means Vipin does not like craft because hint is given that Vipin likes only music and dance. विपिनला फक्त आणि म्युझिक आणि डान्स आवडतं, बाकी कुठलीच व्हरायटी आवडत नाही. ठीक आहे. आणि ओनली 3 ऑफ देम लाईक डान्स अँड क्राफ्ट. डान्स आणि क्राफ्ट हा जो दोन जे हे आहेत, दोन जे सब्जेक्ट आहेत ते फक्त 3 लोकांना आवडतात. दॅट इज गिवन. नाउ लेट अस ऍड अनदर डाटा. प्रशांत लाइक्स ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्युझिक. प्रशांतला सगळेचे सगळे आवडतात, फक्त म्युझिक आवडत नाही. सगळ्यांना आपण टिक करू शकतो बरोबर आहे म्हणून. अजून कुठला आहे? म्युझिक. मला वाटतं ड्रॉइंग एक बाकी राहिलं आपल्याकडचं. ठीक आहे. हे बघा ड्रॉइंग. अँड विपिन लाइक्स ओनली म्युझिक अँड डान्स. सो ड्रॉइंग इज नॉट लाइक्ड बाय विपिन. सो दॅट इज ऑल्सो हिंट. आणि वन मोर हिंट इज ओनली 3 ऑफ देम लाइक्स डान्स अँड क्राफ्ट. फक्त तिघांनाच डान्स आणि क्राफ्ट आवडतं. हे बघा डान्स तिघांना आवडायला पाहिजे म्हणजे अमरला आवडायलाच पाहिजे. बिकॉज इट इज गिवन दॅट ओनली 3 ऑफ देम लाईक डान्स अँड क्राफ्ट. आता डान्स 3 लोकांना आवडतो म्हणजे अमरला पण आवडायलाच पाहिजे कारण की सुशीलला आवडत नाही. आता क्राफ्ट बघा सुशीलला आवडायला पाहिजे आणि अमरला पण आवडायला पाहिजे कारण की क्राफ्ट हे विपिनला आवडत नाही. अँड इट इज गिवन दॅट की डान्स इज लाइक्ड बाय 3 पीपल and craft is liked by 3 people. So these are the additions that you have to do for this tabular and one more hint is given. Sushil is master in drawing and music. Sushil is master in drawing and music. So these are the additions that you have to do. Now go for the questions. Amar likes which subject? Amar likes which subject? कोणते subject? Dance and yes, option number 3.
Now, so on this basis, there will be 3 questions. With the same direction, there will be 3 questions. Question number 18, question number 19 and question number 20. 3 questions तुम्हाला एक्झाम मध्ये पाहायला मिळतात. आपण हाच टेबल पुढे घेऊन जाऊया आणि मग क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. चला. क्वेश्चन आहे, पुढचा क्वेश्चन आहे. Which subject Vipin, Prashant and Amar likes? Dance. Vipin, Prashant and Amar likes. That's correct. Dance. Exactly correct. बरोबर आहे. हे बघा, विपिन, प्रशांत आणि अमर या तिघांना कोणता सब्जेक्ट आवडतो? तर डान्स हा सब्जेक्ट आवडतो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एकच मिनिट. हा. Sushil. Who likes drawing? Sushil and Prashant. ओके, कोणतं राहिले का अजून माझ्याकडे लिहायचं? हा, प्रशांतच्या पुढे ड्रॉइंग येते. कशामुळे? म्हणजे कुठं लिहिले ते? प्रशांत लाईक ऑल सब्जेक्ट म्हणून सांगितलंय. ठीक आहे ना. प्रशांत लाईक ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्युझिक. म्हणजे हे मी करायचं बाकी होतं माझ्याकडून, बाय मिस्टेक राहून गेलेलं आहे. तर प्रशांत आणि सुशील, सुशीलला आणि प्रशांतला आवडतं, म्हणजे ऑप्शन नंबर 3. चला, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन्सला सॉल्व्ह करायचे. मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना समजत तर आहे ना सगळ्यांना. मी तेवढा वेळ दिला नाही, मला माहिती आहे क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी, पण या पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाम मध्ये सॉल्व्ह करायचे आहे. अजून एक क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि मग आपण पुढे जाऊया. Take your time and try to solve this question. चला, मी पण मदत करतोय तुम्हाला. म्हणजे मी फक्त तयार करून ठेवणार आहे, फक्त टेबल तयार करून ठेवते, बाकी काहीच करणार नाही. अतुल, ओके. तर मला वाटतं एवढे आहेत. आता तुम्ही मला मदत करा सगळ्यांनी मिळून. ठीक आहे, पहिलं स्टेटमेंट वाचूया. अतुल, तुषार, निशांत अँड अमर आर 4 प्लेयर्स. पुढचं स्टेटमेंट. एक्सेप्ट निशांत ऑल प्ले क्रिकेट. म्हणजे निशांतला सोडून सगळ्यांना क्रिकेट आवडतं. म्हणजे निशांतला क्रॉस करतोय मी आणि बाकी सगळ्यांना क्रिकेट आवडतं म्हणून सांगितलेलं आहे. म्हणजे पहिला कॉलम तर रेडी झालाच आपला. क्रिकेट सगळ्यांनाच आवडतं, फक्त निशांतला सोडून. पुढचं स्टेटमेंट वाचूया. अतुल प्लेज ओनली क्रिकेट अँड फुटबॉल. बघा, अतुलला काय काय आवडतं म्हणून सांगितलेलं आहे? क्रिकेट आणि फुटबॉल आवडतं म्हणून सांगितलेलं आहे. आणि तिथे एक शब्द पण आहे, ओनली म्हणून सांगितलंय. म्हणजे बाकीला मला क्रॉस करावं लागतं मित्रांनो, कारण की अतुलला फक्त आणि फक्त क्रिकेट आणि फुटबॉल या दोनच गोष्टी आवडतात. ठीक आहे. पुढचं एक स्टेटमेंट आहे, ओनली 3 प्लेयर्स प्ले फुटबॉल. फक्त 3च लोक फुटबॉल खेळतायत, बाकी जण खेळत नाहीत. म्हणजे या स्टेटमेंटचा अजून वेळ आली नाही वापरायची, त्याला आपण तसंच ठेवूया. दुसरा रंग देऊ आपण त्याला. हे बाकी राहिले वापरायचं, अजून वापरलं नाही आपण त्याला. पुढचं वापरूया आता. तुषार प्लेज ऑल द गेम्स एक्सेप्ट खो खो. तुषार खो खो जर सोडला तर सगळेच्या सगळे गेम खेळतो, बरोबर ना? ऑल गेम्स एक्सेप्ट खो खो. मग बाकीच्यांना पण टिकावं लागेल, म्हणजे रो कॉलम इथला रो पूर्ण होईल. अतुलचा, तुषारचा होता ना, सॉरी. हा, तुषार सगळेचे सगळे गेम खेळतो फक्त खो खो सोडून. म्हणजे ते स्टेटमेंट आपण पूर्ण युज केलेलं आहे. पुढचे क्वेश्चन. ओनली 1 प्लेअर डज नॉट प्ले कबड्डी. कबड्डी फक्त एकच जण खेळत नाही, आणि तो कोण आहे सांगा बरं मला, जो खेळत नाही तो?
ओनली वन प्लेअर डज नॉट प्ले. अतुल, म्हणजे बाकीचे जण कबड्डी खेळतायत, म्हणजे कबड्डीला मला सगळीकडे राईट पण करता येतं. हे सगळे ऍडिशन्स तुम्हाला आले पाहिजेत, म्हणजे त्या स्टेटमेंटचा तुम्ही वापर कसा करताय. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाऊ नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओनली निशांत डज नॉट प्ले फुटबॉल. फक्त निशांतच असा व्यक्ती आहे की जो फुटबॉल खेळत नाही. फक्त निशांतच असा व्यक्ती आहे जो फुटबॉल खेळत नाही, म्हणजे अमर पण खेळतो. फुटबॉलला पण असं टिक केलं पाहिजे मला, कारण की क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय ओनली 3 प्लेयर्स प्ले फुटबॉल म्हणून सांगितलंय. जो आपण सुटला होता बघा, त्याला पण मी वापर केलेला आहे. आणि ऑलरेडी इथं पण सांगितलंय फक्त निशांतच असा व्यक्ती आहे की जो फुटबॉल खेळत नाही, म्हणजे बाकीचे सगळेजण खेळतायत. आणि शेवटचं वाक्य यूज करूया, निशांत अँड अमर आर एक्सपर्ट इन खो खो. एक्सपर्ट आहेत याचा अर्थ त्यांनी खो खो खेळतातच, न खेळता एक्सपर्ट होऊ शकत नाही. निशांत आणि अमर, खो खोला मी राईट करून टाकतो. ठीक आहे. आता क्वेश्चनचा आन्सर द्या. विच गेम तुषार, निशांत अँड अमर प्ले. सांगा. तुषार, निशांत अँड अमर कबड्डी. प्ले. कबड्डी. कोणता गेम? कबड्डी. कबड्डी. Yes. अशा पद्धतीने तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारतील. इट्स व्हेरी सिम्पल. कळते का सगळ्यांना का नाही समजत आहे? समजत आहे सर. हा, आता मी तुम्हाला पुढचा क्वेश्चन विचारतो. माझ्याकडे नाही येत ते 22 नंबरचा आणि 23 नंबरचा क्वेश्चन, म्हणजे ते आता माझ्याकडून लक्षात नव्हते, मी घेतले. पण मी माझ्या मनाचे प्रश्न विचारतो तुम्हाला. बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस पॉप्युलर गेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस पॉप्युलर गेम. सांगा उत्तर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस पॉप्युलर गेम. काय येईल उत्तर? खो खो. खो खो. येस, दॅट इज करेक्ट. कारण की क्रिकेट किती जण खेळतात? 3 लोक खेळतात. फुटबॉल 3 लोक खेळतात. कबड्डी 3 लोक खेळतात. आणि खो खो 2 लोक खेळतात. म्हणजे खो खो हा लेस पॉप्युलर गेम आहे. ठीक आहे ना? म्हणजे हे एक गोष्ट आली. त्याच्यानंतर प्रश्न असे विचारतील, म्हणजे असं पण विचारू शकतात की म्हणजे निशांतला कोणते कोणते गेम आवडत नाहीत किंवा आवडतात, असे काही विचारू शकतात. म्हणजे आता याच्यावरून बरेचसे क्वेश्चन तयार होऊ शकतात. म्हणजे ते त्याचा विषय आहे तो. ठीक आहे. सो मला वाटतंय की आता हे सगळं होतं पझल टेस्ट हा टॉपिक आपण डिस्कस केलेला आहे. आता वेळ कमी आहे, म्हणजे आपल्याला पुढे पण जायला पाहिजे. ठीक आहे ना? मला वाटतं आपण इथे मी थांबवतो आणि मग आता आपण पुढचा टॉपिक डिस्कस करूया लगेच. प्रॉब्लेम्स ऑन काय म्हणायचं होतं मला, पझल टेस्ट आपण डिस्कस केला आणि त्यातून तुम्हाला समजलेलं पण आहे की व्हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स आर आस्क्ड. म्हणजे 4-5 माणसांची नावं आहेत आणि 4-5 सब्जेक्टची नावं आहेत. त्यांच्यामध्ये काही हिंट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केला होता. व्यवस्थित टेबलमध्ये फॉर्मॅटमध्ये अरेंज करा आणि 3 क्वेश्चन्सचे आन्सर द्या. आणि हे झालं तुमचं 3 मार्कांचं वेटेज. नाऊ लेट अस मूव्ह फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, that is sitting arrangement. So I will be sharing now the PPT for sitting arrangement. Okay. So now we are going to solve the questions from sitting arrangement. तर मित्रांनो, सिटिंग अरेंजमेंट या टॉपिक मध्ये तुम्हाला सांगतील की आता समजा ABCDEF हे 6 पर्सन, देर आर 6 पर्सन्स, आणि क्वेश्चन सांगतील मग तुम्हाला की A is सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F. ए जो व्यक्ती आहे तो F च्या सेकंड लेफ्टला आहे म्हणून सांगतील. म्हणजे लेफ्ट बघा आता, आणि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सगळे सेंटरला बघत आहेत. कसे बघत आहेत? सगळेजण सेंटरला बघत आहेत अशा पद्धतीने. आणि जो ए हा व्यक्ती आहे तो F च्या सेकंड लेफ्टला आहे. आणि असं सांगतील की F हा व्यक्ती B च्या फोर्थ राईटला आहे. बी हा व्यक्ती बी च्या फोर्थ लेफ्टला आहे. म्हणजे असे काही तुम्हाला स्टेटमेंट्स देतील आणि त्या स्टेटमेंटचा तुम्हाला वापर करायचा आणि क्वेश्चन्सचे आन्सर द्यायचे. म्हणजे जस्ट लाईक अ पझलच सॉल्व्ह करायचे आपल्याला, नथिंग मोर दॅन दॅट. सो नाउ जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन फ्रॉम द NTC 2020 क्वेश्चन एक्झाम. ओके. सो पहिल्यांदा आपण तर क्वेश्चन वाचूया सगळ्यांनी व्यवस्थित. A, B, C, D, E, F, G, and H. There are 8 friends are sitting around a circular table. एका सर्क्युलर टेबलच्या अराउंड त्यांनी बसलेले आहेत. सर्क्युलर टेबलचे किती लोक आहेत बघा? 8 जण आहेत. 1 2 3 4. 1 2 3 आणि 4.
there are 8 persons sitting around a circular table facing each other किंवा facing towards the center. अशी दोन वाक्य तुम्हाला पाहायला मिळू शकतात. फेसिंग इच अदर म्हणल्यानंतर पण सेंटरलाच बघायला पाहिजे. एकमेकांना बघणं तेव्हा शक्य होतं मग सेंटरला बघत असल्यानंतर किंवा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. पुढचं स्टेटमेंट वाचूया आपण आता. C is sitting in a front of A. C is sitting in a front of A. C जो व्यक्ती आहे तो A च्या फ्रंटला बसलेला आहे. एक वाक्य सांगतात. पुढचं वाक्य सांगतात H is sitting at the first position to the left of A. A च्या फर्स्ट पोझिशन लेफ्टला म्हणजे इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ A. H कुठे बसलेला? A च्या लेफ्टला बसले. पुढचं एक वाक्य F is in a front of H. whereas D is at the first position of right, C is at the first वगैरे वगैरे बरेच काय काय ते सगळं आता व्यवस्थित यूज करावं लागतं आपल्याला. ठीक आहे ना. आपण सगळेजण यूज करूया आता मित्रांनो. हे सगळे स्टेटमेंट आपल्याला यूज करायचे आहेत. वन बाय वन यूज करूया. तुम्ही पण मला मदत करणार आहात. पहिलं स्टेटमेंट वाचतोय मी. हे बघा, सी इज सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ ए. आता कुठे पण बसू द्या सी, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. सी इज सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ ए म्हणून सांगितले. पहिलं स्टेटमेंट वापरतोय मी. म्हणजे तुम्ही आता लेफ्ट राईट कुठं पण बसलं तरी चालतंय. म्हणजे कोणाच्या लेफ्टला कोण आहे ही त्यांची पोझिशन आहे. म्हणजे सी ला तुम्ही काय इथं घेतलात काय इथे घेतलात काय काही फरक पडत नाही तेवढा. म्हणजे त्याची ओव्हरऑल जी पॉसिबिलिटी, ओव्हरऑल जी प्रोबॅबिलिटी आहे त्यांच्या बसण्याचे जे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. पुढचं वाक्य बघूया. H is sitting at the first position to the left of A. A च्या फर्स्ट पोझिशन लेफ्टला. आता ए बघा सेंटरला बघतोय म्हणजे त्याचा लेफ्ट बघा या बाजूला असेल. नाही, त्याचा लेफ्ट बघा इकडच्या बाजूला असणार आहे लेफ्ट. आणि सांगितलेला एच जो आहे तो ए च्या लेफ्टला एक पोझिशन बसलेला आहे. ठीक आहे. याची सेटिंग आहे फर्स्ट पोझिशन टू द लेफ्ट ऑफ ए. पहिलं काम. दुसरं स्टेटमेंट वापरलं. पुढचं आहे एफ इज इन अ फ्रंट ऑफ एच. एच च्या फ्रंटला, समोरच्या बाजूला एच च्या फ्रंटला कोण आहे तो? एफ. हे बघा ते नंतरचं स्टेटमेंट पण वापर. पुढचं स्टेटमेंट आहे वेअर ॲज डी इज ऍट द फर्स्ट पोझिशन टू द राईट ऑफ ई. पण ई ची पोझिशन अजून काही म्हणजे तयार झालेली नाहीये. त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंटला ग्रीन कलर देऊन आपण तसंच ठेवूया. नंतर वापरायचं आपल्याला. कारण की ई ची पोझिशन आपल्याला अजून माहित नाही आणि डी ची पण माहित नाही. पण पुढचं एक सांगितलेलं आहे अजून एक स्टेटमेंट की C is at the first position to the left of E. C जो आहे तो E च्या लेफ्टला आहे फर्स्ट पोझिशनला. म्हणजे E कुठे आला पाहिजे बघा इथे. तुम्ही काढलं तुम्ही बघा जाऊ. C कुठे आहे? E च्या लेफ्टला फर्स्ट पोझिशन आहे. मग आता जे काही स्टेटमेंट आपलं राहिलं होतं ते वापरून घ्यायचं का लगेच? बघा काय सांगितलेलं आहे. D is at a first position to the right of E. E च्या फर्स्ट पोझिशन राईटला कोण आहे म्हणून सांगितलेलं आहे? डी आहे म्हणून सांगितलं. म्हणजे ग्रीन कलरनं जे अंडरलाईन केलं होतं त्या स्टेटमेंटचा पण आपण वापर केलेला आहे. आता पुढचं एक वाक्य आहे ए इज बिटवीन जी अँड एच. ए कुठं आहे? जी आणि एच च्या इन बिटवीन बसलेला आहे. म्हणजे एच ऑलरेडी आलेला आहे. म्हणजे इथं कोण आला पाहिजे? जी आला पाहिजे. मग आता एक जागा उरली बघा. त्या जागेमध्ये कोण आला पाहिजे हो मित्रांनो? तुम्ही सांगा. बी. कोण राहिलंय? बी उरलेला आहे. दॅट्स इट. म्हणजे बी ला तेवढं आपण तिथे लिहून टाकूया आणि मग आपलं काम झालेलं आहे. आता आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे ना. चला, हु इज सिटिंग बिटवीन बी अँड सी? कोण सांगते? हु इज सिटिंग बिटवीन बी अँड सी? ऑप्शन नंबर एफ. 3. अँड दॅट्स करेक्ट. हु इज सिटिंग बिटवीन बी अँड सी? एफ. हे उत्तर आलं. व्हेरी सिम्पल. सेम असा दुसरा एक क्वेश्चन आहे बघा मित्रांनो. आता 61 नंबरचा क्वेश्चन झाला आपला. आता आपण 62 नंबरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. हु इज सिटिंग बिटवीन ए अँड बी? जी. जी. हु इज सिटिंग बिटवीन ए अँड बी? जी. ऑप्शन नंबर सेकंड. करेक्ट आहे. सिंपल मध्ये क्वेश्चन विचारतात त्यांनी. एकदम सिंपल मध्ये. आता पुढचा क्वेश्चन विचारूया. 62 विचार आपण दिला. आता 63 देऊया. क्वेश्चन नंबर 63. बघा आता क्वेश्चन पहिल्यांदा वाच. एक मिनिट सॉरी. 63. हा. आता क्वेश्चन पहिल्यांदा वाचून घेऊया. If B and D would have interchanged their places, then who will be sitting at the first position to the left of B? क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलेलं आहे? बी आणि डी
कोण कोण चेंज केलं म्हणतात जागा त्यांनी? बी या व्यक्तीनं डी सोबत चेंज केलेला आहे. म्हणजे इथे आला डी आणि इथे आला बी. क्वेश्चन काय ते असं झाल्यानंतर इफ बी आणि डी यांनी जागा चेंज केली तर हु विल बी सिटिंग ऍट दी फर्स्ट पोझिशन टू द लेफ्ट ऑफ बी. बीच्या फर्स्ट पोझिशन लेफ्टला कोण बसलेला असेल? सांगा आन्सर. ई. बीच्या लेफ्टला कोण बसले बघा? ई बसलेला आहे. ऑप्शन नंबर 4. कळतंय का सगळ्यांना? नाही समजते? सिंपल आहे. सर हे आपल्या लेफ्ट झालं ना? हा, म्हणजे त्यांनी सेंटरला बघायलात ना. मी आता जो बी आहे व्यक्ती तो सेंटरला बघतोय ना, सगळेजण मध्ये बघतायत मध्ये. मग त्यांचा लेफ्ट कुठे आहे बघा ना तुम्हीच. लेफ्ट राईट, हे लेफ्ट आणि इकडे साईडचा राईट. कारण की ऑल आर सिटिंग अराउंड सर्क्युलर टेबल. आता सगळेजण एकाच सेंटरला बघतायत, म्हणजे सगळेजण असं बाहेर थोडीच बघणार आहेत. टेबलवर बसले तर त्याने जेवण वगैरे केलं असं आपण अज्युम करूया. असं म्हणतात कधी कधी 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्क्युलर टेबल फॉर डिनर करण्यासाठी. मग डिनर करतायत म्हणजे सगळेजण इकडेच बघावं लागतं टेबल जर सर्क्युलर असेल तर. कारण की असं जर बाहेर बघितलं तर जेवण पूर्ण होईल का? तुम्हीच बघा असं इकडे केलं तर. किंवा असं सांगतील की ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स इच अदर. सगळेजण एकमेकांकडे बघतायत म्हटल्यानंतर पण सेंटरकडे बघावं लागतं मित्रांनो. फेसिंग टुवर्ड्स इच अदर असं म्हटल्यानंतर. So these are the 3 types of questions they ask in the examination. Now we will solve one more question and एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. मला वाटतं ब्लर दिसत नाही ना, थोडंसं आहे पण तुम्ही ऍडजस्ट कराल मला वाटतं. याच्यावर पण 3 क्वेश्चन आहेत बघा, 65, 67 आणि 68. सो 1 मिनिट फॉर ऑल ऑफ यू. सगळेजण व्यवस्थित सॉल्व्ह करा आणि आय विल वेट फॉर यू. ए बी सी डी ई अँड एफ म्हणजे किती जण आहेत बघा? हे 6 आर सिटिंग इच कॉर्नर ऑफ अ हेक्सागोनल टेबल. एक हेक्सागोनल टेबल आहे वाटतं. ठीक आहे, सर्क्युलर म्हणलं तरी चालतंय, म्हणजे काहीच प्रॉब्लेम नाही. ए अँड डी आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन. ए आणि डी ऑपोजिट डायरेक्शनला बघतायत म्हणजे ए ला इथं लिहितो, डी ला इथं लिहितो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पुढचं स्टेटमेंट, बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी च्या लेफ्टला कोण बसले म्हणून सांगितलेलं आहे? बी बसलेला आहे. सेकंड स्टेटमेंट वापरलं. आता पुढचं एक वाक्य आहे, डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू सी. आता डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू सी, नेक्स्ट म्हणजे काय हो मग? कोण सांगते? नंतरचा मिनिंग आहे की ऍडजस्टंटला म्हणतात त्यांनी. म्हणजे डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू सी. डी हा सी च्या नेक्स्टला म्हणजे बाजूला, आपल्या शब्दामध्ये मराठी शब्दामध्ये त्याच्या शेजारी. हा, शेजारी किंवा त्याला शब्दाला असं वापरता येईल, ऍडजस्टंट वापरता येईल, किंवा तुम्ही म्हटल्यासारखं नेबर त्याच्या आजूबाजूला, किंवा कॉन्झिक्युटिव्ह सलग, चिटकून, असे सगळे त्याचे अर्थ आहेत. ठीक आहे, तर डी हा सी ला म्हणजे बाजूला बसलेला, म्हणजे सी कुठं आला पाहिजे? इथे आलं पाहिजे. डी इज सिटिंग नेक्स्ट टू सी. आणि पुढचं वाक्य आहे, ई इज सिटिंग टू द अदर साइड ऑफ सी. सी च्या अदर साइडला कोण बसलेला आहे? ई बसलेला आहे. मग आता एक जागा उरली आहे बघा, तिथे कोण बसेल सांगा बरं? एक एफ. कारण की आता त्याला दुसरा पर्यायच नाही मित्रांनो. एफ ला जागाच नाही आता दुसरी, त्याला तिथं येऊन बसावं लागतं, त्याला पर्याय नाही दुसरा. कारण की बाकी सगळ्यांनी स्वतःच्या जागा ऑक्युपाय केलेल्या आहेत. मग जी चेअर खाली आहे त्या चेअरवर जाऊन बसणार एफ. आता क्वेश्चन विचारतो, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू एफ. एफ च्या ऑपोजिटला कोण बसले सांगा?
सी. सी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आहे. ठीक आहे ना. सो व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन, एकदम सिम्पल होता क्वेश्चन. ठीक आहे. आता याच्यावर अजून एक क्वेश्चन विचारलेला आहे, तो पण आपण सॉल्व्ह करूया. 65 झाला, आता 66 सॉल्व्ह करूया. इफ द पर्सन सिटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जे ऑपोजिट डायरेक्शनला जे बसलेले आहेत, दे हॅव इंटरचेंज देअर पोझिशन, त्यांनी जर जागा चेंज केल्या, देन हु विल बी सिटिंग इन बिटवीन डी अँड एफ, डी आणि एफ च्या इन बिटवीन कोण बसेल म्हणतात. जर त्यांनी जागा चेंज केल्या, ऑपोजिट वाल्या ज्या जागा येतात, जर त्यांनी चेंज केला एकमेकांनी, करूया आपण सगळ्यांनी चेंज. जे ऑपोजिटला बसलेले आहेत ते, इथं कोण येईल? डी येईल, इथं येईल ए, इथं येईल एफ, इथं येईल सी, इथं येईल बी आणि इथं येईल ई. आता सध्या डी आणि एफ च्या इन बिटवीन, डी आणि एफ च्या इन बिटवीन कोणाला सांगा बरं? बी आलेला आहे. बी. येस, ऑप्शन नंबर थर्ड. पण मला सांगा की सगळेजण चेंज केले ना जागा ऑपोजिटला, तर काहीच बदल होत नसते मित्रांनो. म्हणजे काही बदल होत नसते, म्हणजे आपल्याला त्यांनी मुद्दाम सांगतात आपला वेळ जाण्यासाठी. पण ऑपोजिटला सगळ्यांनी चेंज केलं तरी काहीच बदलत नाही. तुम्हीच बघा ना आता डी आणि एफ मध्ये, हे बघा डी आणि एफ च्या कोण बसत होतं बघा अगोदर? बीच तर बसत होता. हा, तरी पण तुम्ही चेंज करायचं बरं का, म्हणजे तुम्ही टाइमपास नाही करायचा. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, तुम्ही असं नाही सॉल्व्ह करायचं, म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित चेंज करूनच सॉल्व्ह करायचं सगळ्यांनी. ठीक आहे ना. आता आपण पुढचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. सेम हे ठेवूया आपण वापस तसं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन याच्यामधला. इफ ओनली ए अँड डी इंटरचेंज देअर पोझिशन्स, ए अँड डी इंटरचेंज देअर पोझिशन, who will be in between B and C? कोण येईल सांगा? ए आणि डी, हे बघा ए आणि डी ने जर जागा चेंज केली तर बी आणि सी च्या इन बिटवीन कोण असेल म्हणते? ए ऑप्शन नंबर 1. बरेच जण काय करतात माहितीये का, अगोदरचं जे इंटरचेंज झालेलं ना ती गोष्ट वापरतात येऊन. तसं नाही करायचं, म्हणजे परत अजून ओरिजिनलला जायचं. म्हणजे ही आपली ओरिजिनल अरेंजमेंट आहे, ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंट आहे. ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंटलाच यूज करायचं कधी पण करताना. परत म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होते ते प्रत्येक क्वेश्चनचा वेगळा चेंज आहे. म्हणजे 65चा वेगळा, 66चा वेगळा, 67चा वेगळा. तेव्हा अप्लाय करताना ओरिजिनल पोझिशनवरच अप्लाय करायचं सगळ्या गोष्टी. ओके. सो हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. 2018चा क्वेश्चन आहे हा. हा एक क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करूया आणि मग थांबूया. 8 players are standing to play स्टँडिंग खो खो. स्टँडिंग खो खो खेळायलेत म्हणे सगळेजण. So I think this is not a circular arrangement. I think this is a straight line arrangement. बरोबर ना? का काय? हो सर. हा, स्ट्रेट लाईन Right, अरेंजमेंट आहे. जसं आपण जसं जेवायला बसतो वगैरे, म्हणजे एका पंक्तीमध्ये जेवायला बसतो, किंवा अजून कुठे कुठे म्हणजे स्ट्रेट लाईन अरेंजमेंट होते बघा. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला स्ट्रेट लाईन अरेंजमेंट पाहायला मिळते. शाळेत प्रेयरला उभा हा, प्रेयर मध्ये उभा राहताना, किंवा वॅक्सिनेशनचा डोस घेताना समजा एका लाईन मध्ये उभा राहिलो तर ती पण एक स्ट्रेट लाईन अरेंजमेंट आहे. ठीक आहे ना. ती रँकिंग आहे, क्यू आहे ती रांग. त्याचा पण आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक आहे तो आपला. ठीक आहे ना. सध्या आपण फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करूया. 8 players आर स्टँडिंग टू प्ले स्टँडिंग खो खो. किती जण आहेत बघा? 8 जण आहेत. ठीक आहे ना. त्याच्या सगळ्यांचा यूज करूया आपण थोड्या वेळामध्येच. पुढचं स्टेटमेंट वाचूया पहिलं इम्पॉर्टंट. गीता इज ऍट अ थर्ड प्लेस टू द राईट ऑफ महेश. हे बघा, आता महेशची जागा मी फिक्स करतो आणि महेशच्या थर्ड प्लेसला आहे बघा, फर्स्ट प्लेस,
सेकंड प्लेस आणि थर्ड प्लेसला कोण म्हणून सांगितलेलं आहे? गीता. सगळ्यांना पहिलं स्टेटमेंट यूज केलं समजलं? गीता ही या महेशच्या राईट साईडला आहे. आपण सगळेजण असं काउंट करू, म्हणजे जसं धरूया असं काउंट करूया की सगळेजण समोर बघतायत, म्हणजे नॉर्थ साईडला. तर हे नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट असं जर असेल तर सगळेजण नॉर्थ कडे बघतात असं आपण कन्सिडर करूया. तर कुठलं पण एका बाजूला केलं तर काहीच हरकत नाही. पुन्हा आता अमर इज टू द फर्स्ट प्लेस टू द राईट ऑफ गीता. गीताच्या फर्स्ट प्लेस राईटला कोण आहे म्हणून सांगितलेलं आहे? अमर. हे बघा, अमरला पण मी यूज केलेला आहे. अमर इज फर्स्ट प्लेस टू द राईट ऑफ गीता. आता हे सेकंड स्टेटमेंट पण वापरलं मी. आता थर्ड स्टेटमेंट यूज करणार आहे मी. आशा इज टू फोर्थ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ गीता. गीताच्या फोर्थ प्लेस लेफ्टला कोण आहे? आशा. हे बघा, हे इकडे कोण होता? हा अमर होता ना. हे ए नंतर मला कन्फ्युजन करायचे. आशा पण आलेली आहे ना आता. आशा फोर्थ प्लेसला बघा, एक प्लेस, दोन प्लेस, थर्ड प्लेस आणि फोर्थ प्लेसला कोण म्हणून सांगितलेलं आहे? आशा. तर इथे पण मी वापरलेलं आहे, गीताच्या फोर्थ प्लेस लेफ्टला आशा आहे. आता पुढचं स्टेटमेंट वाचूया. राधा इज ऍट अ सेंट्रल प्लेस बिटवीन पराग अँड आशा. पराग आणि आशाच्या इन बिटवीन कोण आहे म्हणून सांगितलेलं आहे? राधा. याचा अजून वापर केला नाही आपण, आता करणार आहोत. सगळे म्हणून आपल्याकडे किती आहेत बघा? 8 जण आहेत. बरोबर आहे, 8 जण आहेत. आपले अजून काही स्टेटमेंट बाकी आहेत, पण इकडे बघा ना आता किती झाले. हे बघा, 1 2 3 4 5 आणि 6. मग आता 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. म्हणजे एक तर 2 इकडच्या साईडला असतील, म्हणजे ही एक पॉसिबिलिटी आहे. दुसरी पॉसिबिलिटी आहे, हे बघा, आशा इथे असेल, एम इथे, इथे जी, अमर, आणि दोन्हीच्या दोन्ही इकडच्या साईडला असतील. किंवा अजून एक पॉसिबिलिटी असते, एक साईड इकडच्या साईडला असेल, आशा, यम हे इथे, इथे, अमर आणि एक इथे असेल. बरोबर, एवढ्या पॉसिबिलिटी असू शकतात. म्हणजे आता कारण की सगळे म्हणून किती जण आहेत? 8 जण आहेत. आता शेवटचे जे 2 स्टेटमेंट आहेत ते क्वालिफाय झाले पाहिजे, सॅटिस्फाय झाले पाहिजे त्या सगळ्या कंडिशन्सला, तेव्हा आपलं सगळं बरोबर येणार आहे. आता आपण काय करूया, राधाला सेंट्रल प्लेस देऊया पराग आणि आशाच्या इन. आता जर तुम्ही परागला कुठे ठेवल्यानंतर, आता फर्स्ट पॉसिबिलिटी मध्ये परागला जर मी इथे ठेवलं समजा, परागला, तर राधा कुठे येणार आहे? इथे येणार आहे. पराग आणि आशाच्या इन बिटवीन आहे. समजते का? पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये मी बसवलेलं आहे. दुसऱ्या स्टेटमेंट मध्ये आता परागला कुठं बसू सांगा मी, की म्हणजे त्याचा सेंट्रल प्लेस येईल. मला वाटतं सेकंड स्टेटमेंट क्वालिफाय होत नाही, सेकंड पॉसिबिलिटी, कारण की आशा आणि परागला सेंटर भेटतोय का बघा बरं? नो सर. भेटत नाहीये. मला वाटतं कुठंच भेटत नाही. आता समजा जर तुम्ही परागला इथे ठेवू पण शकत नाही, या ठिकाणी पण ठेवता येत नाही, या ठिकाणी पण ठेवता येत नाही. या ठिकाणी ठेवलं तर काय होईल बघा बरं? सेंटर कुठं येतोय? भेटतो नाही इथे. इथे जर परागला ठेवलं आपण ना, तर सेंटर भेटतो बघा त्याचा. कोण आहे तो? राधाचा आहे. सेकंड मध्ये पण पॉसिबल आहे बघा. आशा आणि परागच्या सेंटरला येतोय का राधा? येत आहे सेंट्रल प्लेसला, पराग आणि आशाच्या. आशाच्या नंतर 2 सोडलेले आहेत आणि राधाच्या नंतर 2 सुटलेले आहेत, म्हणजे इथे पण भेटते. सेकंड मध्ये ते पॉसिबल आहे. आता पुढचं, आता खालच्या ह्याच्यामध्ये बघूया. आशा आणि परागला सेंटर होते का बघा तयार? इथे जर परागला ठेवलं आपण तर मला वाटते होते तयार, का नाही होते? नाही होते. येते इथे परागला ठेवलं समजा, तर मी इकडच्या साईडला 2 झाले, इकडच्या साईडला 2 आणि इथे राधा. मला वाटते थर्ड मध्ये पण पॉसिबिलिटी क्रिएट होते. आता पुढचे एक स्टेटमेंट आहे, शेवटचं स्टेटमेंट आपल्याला यूज करायचं आहे, त्याच्यावर सगळं ठरणार आहे. मीना इज ऍट अ सेंट्रल प्लेस बिटवीन गीता अँड हेमंत. आता हेमंतला पण नव्याने इन्सर्ट करायचंय आणि गीता ऑलरेडी आहे. मी कोणाकोणाच्या सेंटरला आहे म्हणते? गीता आणि हेमंतच्या. आता फर्स्ट ह्याच्यामध्ये हेमंतला जागा कुठे आहे बघा बरं? हेमंतला इथं जागा आहे. गीता आणि हेमंत आणि मीना, हे महेश आहे. प्रत्येक वेळेसचा हा महेश आहे, तर इथे झालं मीना. मला वाटतं फर्स्ट स्टेटमेंट व्यवस्थित पूर्ण झालेलं आहे, काहीच कमी पडलेलं नाही त्याच्यामध्ये. सेकंड मध्ये बघा आता, गीता आणि हेमंतला मध्ये जर बसवलं तुम्ही, गीता आणि हेमंतला, सेकंड मध्ये जागा बसते का? भेटते का बघा बरं? गीता आणि हेमंतला जागा भेटत नाहीये. गीता आणि हेमंतच्या इन बिटवीन सेंट्रल प्लेस तयार होत नाहीये सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये. गीता आणि हेमंतला सेंट्रल प्लेस तयार होत नाही, म्हणून सेकंड
जे पोझिशन सेकंड जी पॉसिबिलिटी ती चुकीची आहे. कारण की क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं आहे की गीता आणि हेमंतच्या एक्झॅक्टली सेंटरला कोण बसलेला आहे? मीना बसलेला आहे. आणि गीता आणि हेमंतला मला सेंट्रल प्लेसेस तयार होत नाहीये सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये, म्हणजे सेकंड पॉसिबिलिटी चुकीची आहे. आता थर्ड पॉसिबिलिटी मध्ये बघा बरं जाऊन, गीता आणि हेमंतला बसवा कुठतरी. आता समजा हेमंतला तुम्ही इथे बसवलात, तर मीनाला जागाच नाहीये किंवा सेंट्रल प्लेसेस तयार होत नाही, म्हणजे थर्ड पण चुकीचं आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर म्हणजे फर्स्ट प्रोबॅबिलिटी आपली करेक्ट आहे. आता हु इज स्टँडिंग ऑपोजिट टू हेमंत? हेमंतच्या ऑपोजिटला कोण आहे म्हणून सांगताय? बघा बरं, हु इज स्टँडिंग ऑपोजिट टू हेमंत? ऑपोजिट म्हणजे नेक्स्ट म्हणायचं का त्यांना? मग ऑप्शन मध्ये मीना पण नाही आणि महेश पण नाही. ठीक आहे, ह्याच्यानंतरचा एक क्वेश्चन कोणता आहे बघूया. ह्याच्यानंतरचा, हु इज स्टँडिंग बिटवीन पराग अँड गीता? पराग आणि गीता, आपलं काहीतरी चुकलं का? या दोघांना सगळ्यांना चिटकवायचंय मला वाटतंय. म्हणजे समजा मी तुम्हाला एक, सर ह्याचा उत्तर नाही थांबा मी तुम्हाला सांगतो की आता हे आपलं तयार झालेलं आहे बरोबर आहे हे सगळं, तर त्यांना सर्कल करायचे आहे गेस असं मला वाटतंय. नाही सर, हा बोला. म्हटल्यानंतर नॉर्थला तोंड करून एक बसेल, एक साऊथला तोंड करून बसेल ना. ओके ओके, हा म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं ना, खो खो खेळतात याचा अर्थ. पण आता हेमंतच्या ऑपोजिटला कोण असेल मग? हु इज स्टँडिंग ऑपोजिट टू हेमंत? म्हणजे समजा त्यांना असं ओके, म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं, समजा जर हे सगळे जर नॉर्थला बघत असतील, तर हे पण नॉर्थला, हे पण नॉर्थला आणि बाकीचे सगळे साऊथला बघतील. तर आता हेमंत कुठे बघतोय? नॉर्थला बघतोय. तर साऊथला कोण कोण बघते बघा बरं. साऊथला त्याच्यापैकी एक ऑप्शन आहे का तुमच्याकडे? म्हणजे अमर पण नाही बघत, पराग नाही, राधा आणि गीता, कोण येईल मग उत्तर? राधा. सर, हे अमर is to the first place of the right of गीता. हे सेंटर राईट म्हणलंय म्हणून आपल्याला डबल हे करावं लागेल, मांडावं लागेल. मला असं वाटतं की आता समजा हेमंत हे जे सगळे जे मी तुम्हाला ॲरोवर दाखवले ते सगळे नॉर्थला बघायला येतात, तर त्यांना म्हणायचं की हेमंत आता नॉर्थला बघतोय, तर ऑपोजिटला कोण बघतंय? म्हणजे हेमंत ज्या डायरेक्शनला बघते त्याच्या ऑपोजिटला कोण बघतंय असं. पण नाही, ठीक आहे, म्हणजे याला बरं एकदा सॉल्व्ह करावं लागेल मला पण, म्हणजे मला पण वेळ लागेल. ठीक आहे ना, आपण म्हणजे उद्याला भेटूया, म्हणजे या क्वेश्चन्सला मी तुम्हाला परत एकदा सॉल्व्ह करून दाखवतो हा क्वेश्चन. म्हणजे तेवढं काही टेन्शन घ्यायची गरज नाहीये, आपण बघूया म्हणजे तो क्वेश्चन. एक तर ते स्टँडिंग खो खो वाले आहेत, म्हणजे त्यांचे एक तर म्हणजे एकमेक, आता जसं आपण खो खो खेळतो त्या पद्धतीने एक तर पॉसिबिलिटी असते, किंवा कधी कधी काय होतं की आपल्या एक्झाम मध्येच क्वेश्चन चुकीचे असतात, की म्हणजे नेमकं त्याच्यामध्ये अँबिग्युइटी असते किंवा थोडासा डाऊट तयार होतो, असं थोड्याशा पॉसिबिलिटीज होऊ शकतात. पण मला वाटत नाही तो क्वेश्चन काहीतरी चुकीचा असेल, आपलंच काहीतरी घेणं चुकलं असेल. एकदा मी पण चेक करतो, तुम्ही पण तो व्हिडिओ मधला स्क्रीनशॉट घेऊन ट्राय करा, आणि जर तुम्हाला आन्सर आलं तर मला पाठवा, आपण डिस्कस करूया. चलो, थँक्यू सो मच. आणि आपण उद्याला भेटूया अजून नवीन चॅप्टर सकट, म्हणजे उद्याला अजून आपण महत्वाचे चॅप्टर डिस्कस करूया. थँक्यू सो मच. येस. आणि सगळ्यांनी पुढचे पण लेक्चर करत जा मित्रांनो, ठीक आहे ना. म्हणजे मला दुसरे शिक्षक म्हणतात की तुम्ही त्यांच्या क्लासमध्ये बोलत नाहीत किंवा उत्तर देत नाहीत वगैरे, ठीक आहे. तो रिस्पॉन्ड करा, हे सगळं तुमच्यासाठी चाललेलं आहे वर्कशॉप. सो यूज इट वाईजली. या सगळ्या गोष्टींना थोडस चांगल्या पॉझिटिव्हली यूज करा, अँड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. कारण की गोष्टी फ्री आहेत याचा अर्थ असा नाही की त्याच्यामध्ये क्वालिटी नाहीये, ठीक आहे. सो यूज इट वाईजली अँड टेक ऑल द थिंग्स, टेक ऑल द वर्कशॉप पॉझिटिव्हली. सगळ्या सीपीपीज व्यवस्थित सॉल्व्ह करा. टीचर लोकांना तुमचे काही डाऊट असतील तर विचारा. तुम्हाला जे जे काही चुका वाटतायत, म्हणजे काही तुम्हाला अनालिसिस विचारायचं आहे, तुम्ही एक्झॅक्टली म्हणजे कधीही क्लासमध्ये किंवा इंडिव्हिज्युअली त्यांचा नंबर घेऊन त्यांना डिस्कस करू शकता. ओके, चलो, थँक्यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. सर मला क्वेश्चन जरा डबल दाखवा, स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. ओके. तसं तुम्हाला हे व्हिडिओ म्हणजे युट्यूबला पण पाहायला मिळतील उद्याला, आणि तिथून मग तुम्ही करू शकता. ओके, चला भेटूया उद्याला. थँक्यू सो मच.